कालचं शेवटचं एक्झाम्पल सांगता. हेच होतं ना. हॅलो, हेच होतं ना एक्झाम्पल. पुढचे घ्या. इफ द ऍव्हरेज मार्क्स ऑफ 3 batches of 55, 60 and 45 students respectively is 50, 55 and 60, then the average marks of all the students is. नंबर ऑफ बॅचेस बघा कितीचे आहेत. 55, 60 आणि 45 चे आहेत. ठीक आहे. ऍव्हरेज मार्क दिलेले आहेत तुम्हाला. 55 स्टुडंटचे 50, 60 चे 55 आणि 45 चे 60 आहेत. ऍव्हरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टुडंट इज विचारलेला. कसं करणार. ऍव्हरेज इक्वल टू काय येणार. हॅलो, बोला की. हा, 55 into 50 plus divided by 55 plus 60 into 55 plus 60 plus 45 into 60 plus 45. सिंप्लिफाय करा आणि आन्सर काढा. बघा फायनल आन्सर काय आहे ते. $54.68 B option. 54.68. 68. बाकीच्यांचं हॅलो, B option. ऑप्शन बी आला. $54.68 is the correct one. Next, हे सॉल्व करा.
The average of 39 men, average weight of 39 men traveling to Ladakh is 30. To the, sorry, if the obese man with weight 130 kg join them, what will the average weight of people traveling to Ladakh? Huh. Hello. Average weight of 39 men traveling to Ladakh is 30. If an obese man with weight 130 kg join them, what will be the average weight of people traveling to Ladakh? बघा टोटल किती जण आहेत 39. हॅव्हिंग ॲव्हरेज वेट 30 म्हणजे सम झाली 39 इंटू 30 प्लस 130 kg जॉईन टू देम मीन्स टोटल 39 प्लस 140. सिम्प्लिफाय करा आणि आन्सर येतंय बघा तुम्हाला. हॅलो 32.5. 32.5 आलंय का बघा. Yes, sir. Eight kilogram of rice costing rupees 60 per kg is mixed with 4 kilogram of rice costing 22 rupees per kg. What is the average price of the mixture? Hmm. 8 kilogram of rice costing 60 rupees means 8 into 16 is added with 4 kilogram of rice costing rupees 22. What was the average costing? Tara find out. B option 18. काय ते 18. 18. सगळ्यांचं आलं का बघा. Yes, sir. Option B is correct one. Next. The number of students in the three sections of a class are in the ratio 2:3 to 4. The average marks scored in each of the section is the ratio 4:3 to 1. By what percent is the average mark of second section more than class average?
The number of students in 3 sections of a class are in the ratio 2:3:4. Means total number of students, how many? Hello. Total number of students, how many? Common term is suppose x, then it should be 2x plus 3x plus 4x. 9x. Total number of students, that is 9x. Now, average marks scored in each of these section is in the ratio 4:3:1. That is common will be 4y, 3y, and y. Now, what we have to do? What percentage is the average mark of second section more than class average? Okay. What is class average in this case? Total marks काय झाले तुमचे? 4y plus 3y plus y, that is 8y झालं. बरोबर का? Hello. Yes, sir. हा. Yes, sir. Means 8y divided by 9x into 100 is the percentage. Of what? Class average. Now second section having how much student? Second section having 3x with average mark 3y. That is 3 get cancel. 8 by 9. 8 by 9 into what? Hello. 8 by 9 म्हणजे किती रे? 0.88. 0.88. 0.8. 4 digit सांगा. 4 digit सांगा. 4 digit. 0.88. 8888 येते का? Yes, sir. Yes, sir. What percent is the average mark of second section more than class average? Class average 8y divided by 9x and second section average y divided by x. Average mark more than म्हटलेला आहे ना त्यांनी. 100 काढून टाकायचं. 100 ची गरज नाही. Eight by 9, 8y by 9 x minus y by x म्हणजे काय येईल तुम्हाला?
by what percent is the average mark of second section more than class average? y by x मोठा आहे, y by x मधून 8/9 हे करा, वजा करा. y by x minus 8y by 9x किती आलंय? 9 म्हणजे y by 9x येते का? Yes. म्हणजे 1/9 1/9 म्हणजे किती येते? Zero point one one. पर्सेंटेज विचारलेला आहे. हे चुकलं आपलं बाळांनो, ऍव्हरेज चुकलं की इकडे बघा. हे 4y काय आहेत? 4y हॅलो हॅलो 4y काय आहे बाळांनो? हॅलो 4y Average म्हणजे marks. काय आहे? बोला की, आवाज येतो? Average ऍव्हरेज मार्क आहेत ना. Yes, मग sir. ह्याचे टोटल मार्क काय होणार? आपल्याला हे ऍव्हरेज काढण्यासाठी टोटल मार्क काढावे लागतात. हे 4y 2x चे ऍव्हरेज आहे, म्हणजे याचे टोटल मार्क येतात 2x इंटू 4y. तसंच 3x इंटू 3y आणि 4x इंटू y हे टोटल मार्क येतात त्याचे, डिवायडेड बाय मग नेहमीच्या पद्धतीनं 9x हे टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट. हे कळलं? हॅलो हॅलो हे लक्षात आलं का? Yes, sir. आता हे सिम्प्लिफाय करा, काय येते बघा. 8 9 17 21xy divided by 9. किती आलं? 7 by बरोबर. आता सेकंड सेक्शनचा ऍव्हरेज त्यांनी ऑलरेडी दिलेला आहे तुम्हाला इथं 3y. मग 3y आणि ह्याच्यामधला डिफरन्स काढा. किती येतोय सांगा? हॅलो 2y upon 3. 2y अपॉन 3. ठीक आहे. आता इकडे बघा, त्याचा आपल्याला पर्सेंटेज रेशिओ विथ रिस्पेक्ट टू क्लास ऍव्हरेज काढायचा आहे. म्हणजे 2y अपॉन 3 डिवायडेड बाय 7y बाय 3 इंटू 100 करा आणि याचं पर्सेंटेज किती येते सांगा मला. विथ रिस्पेक्ट टू क्लास ऍव्हरेज काढायचा आहे ना, त्यामुळं 7y बाय 3 न डिवाइड केलं त्याला. किती आलं? हॅलो किती आलं बाळांनो?
हा 28.57. 28.57. लिहा पटपट. इथं बघा, इथं आपल्याला देताना टोटल मार्क दिले नव्हते, ऍव्हरेज दिलेले, त्यामुळे ह्याची ऍडिशन डायरेक्ट करता येत नाही. तर 4x इंटू 2x असंच करावं लागतं. ठीक आहे, सॉरी 2x इंटू 4y, 3x इंटू 3y, 4x इंटू y. लिहा पटपट. हॅलो, झालं का बाळांनो, झालंय का? नेक्स्ट घ्या, मिक्सचर ऑल ऍलिगेशन. मिक्सचर ऑर ऍलिगेशन. आता मिक्सचर म्हणजे काय? A new product obtained by mixing two or more ingredients in certain ratio is called mixture, or it may be called as combination of two or more quantities. The new product obtained by mixing two or more ingredients in a certain ratio is called a mixture, or combination of two or more quantities is known as mixture. Mean price. The cost price of unit quantity of a mixture is called mean price. It will be always higher than cost price of cheaper quantity and lower than cost price of dearer quantity. Rule of mixture or alligation. It is the rule that enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture with desired price. Or if two ingredients are mixed, then quantity of cheaper is equal to cost price of dearer minus mean price, or quantity of dearer into equal to mean price minus quantity of cost price of cheaper. इथे इक्वल टू साइन राहिले बघा. ते लिहा पटपट. मिक्सचर म्हणजे काय लक्षात आलं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज. हॅलो,
हॅलो हॅलो बाळानो, झालं का? हॅलो अरे झालं का? 1 minute. हा 1 sir. आता मिक्सचर मध्ये काल तुम्हाला जो दिलेला जो वेटेड ऍव्हरेजचा फॉर्म्युला आहे ना, तो बहुतेक वेळेला वापरावा लागतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे तो एक लक्षात ठेवा. n1x1 plus n2x2 plus n3x3 plus so on divided by n1 plus n2 plus up to nr. आणि अजून एक हा एक प्रॉब्लेम लक्षात ठेवा. चीपर प्राइस, डिरर प्राइस. सपोज याचा मीन A1 आणि A2 असेल, तर हा दोन्हीचा मीन प्राइस काढायचा. त्याला सपोज AW म्हटलं मी. इकडे बघा लिहिताना कसं लिहायचं आहे. चीपर प्राइसला हा A2 मायनस AW करायचा आणि डिरर प्राइसला AW मायनस A1 करायचं. लक्षात येते? हॅलो हॅलो बाण व्यवस्थित बघा कसं दिलेला आहे. मग हा रेशिओ महत्वाचा आहे. हा रेशिओ काढायला विचारला जातो. रेशिओ अमाउंट ऑफ चीपर amount of cheaper over amount of dearer, that is n1 to n2 is equal to A2 minus AW divided by AW minus A1. हा बहुतेक वेळा मिक्सचर किंवा ऍलिगेशनच्या प्रॉब्लेम मध्ये वापरला जाणारी मेथड आहे. प्रत्येक ऍलिगेशन मेथड म्हणतात त्याला. हे लक्षात राहील. हॅलो फिगर लक्षात राहील का? हॅलो काय विचारतोय? येस सर. झाला असेल तर सांगा. झाले का? हॅलो Yes sir. Problems on mixture. A vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water, 5 parts syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that mixture may be half water and half syrup? बघा एक व्हेसल आहे, ती लिक्विडनं फिल केलेले आहे. हॅव्हिंग 3 parts ऑफ वॉटर अँड 5 parts ऑफ सिरप. म्हणजे टोटल पार्ट किती आहेत तुमचे? हॅलो टोटल पार्ट किती आहेत?
हॅलो, अरे 3 पार्ट वॉटर आहे आणि 5 पार्ट सिरप आहे. याचा अर्थ टोटल पार्ट किती झाले? 8. +5 8 पार्ट झाले. आता आपण असं कन्सिडर केलं, X लिटर वॉटर, X लिटर वॉटर रिप्लेस विथ लिक्विड किंवा X लिटर ऑफ लिक्विड रिप्लेस्ड विथ वॉटर. वॉटर रिप्लेस करायचा ना, त्यांनी काय सांगितलंय? रिप्लेस्ड विथ वॉटर. सपोज लिक्विड आपण काय केलं, X लिटर रिप्लेस केलं विथ वॉटर. मग क्वांटिटी ऑफ वॉटर इन न्यू मिक्सचर काय येणार रे? नवीन मिक्सचर मध्ये वॉटरची क्वांटिटी. ऑलरेडी वॉटर किती आहे तुमच्याकडे? 3 parts. 3 पार्ट्स. किती पार्ट पैकी? अरे 3:5 रेशिओ दिलाय, साधं सिंपल. 3 पार्ट आणि 5 पार्ट म्हटले म्हणजे 3:5 दिलेला आहे. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. हा. आता मग मला सांगा, ह्याच्यातला दोन्हीतला कॉमन फॅक्टर काय केला आपण? 3. हा, कॉमन फॅक्टर काय करणार? हॅलो, हॅलो, हे 3:5 आहे हे तर लक्षात आलं तुमच्या? हॅलो, कळलं का? Yes, sir. आता मला क्वांटिटी ऑफ वॉटर X लिटर ऍड केल्यानंतर किती होईल सांगा? 3 plus 6. हा, 3 plus 6. 3 प्लस X. X. एवढी होईल नवीन मिक्सचर मध्ये. आणि क्वांटिटी ऑफ सिरप काय होणार? हॅलो बाळानो, आपण काय वाक्य लिहिलं व्यवस्थित वाचा. X लिटर लिक्विड रिप्लेस्ड विथ वॉटर. वॉटर टोटल किती आहे त्याच्यामध्ये? हा, किती आहे वॉटर? हॅलो,
अरे टोटल वॉटर आहे किती? थ्री एक्स बाय 8 हे त्याच्यामध्ये आहे. रिप्लेस केलं म्हणजे अगोदर पाणी काढून घेतलं आणि नंतर एक्स ऍड केलं. तुमच्या लक्षात येतंय का? हॅलो हॅलो बाळानो, हॅलो. Yes, sir. हा मग आता मला सांगा, टोटल 3 लिटर मधून 3x/8 काढून घेतलं आणि एक्स ऍड केलं. हे झाली क्वांटिटी ऑफ वॉटर. तशीच सिरपची क्वांटिटी काय होणार मग? 5 मायनस 5x/8 एवढी क्वांटिटी होणार ऑलरेडी. आता ही दोन्ही क्वांटिटी काय आहे? सेम आहे असं सांगितलंय त्यांनी. मग ह्याला इक्वल टू करा.